آئے ہم کلام مقدس کی طرف بڑھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ خدا کلام میں سے آج ہم چند باتیں سیکھیں گے، بڑی خاص باتیں ہیں۔ ان پر نہ صرف آپ نے توجہ کرنی ہے بلکہ نوٹ بھی کرنا ہے، اور آپ نے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ہاللیلویہ، خداوند تیری تعریف ہو۔ تو ہم کلام میں سے آج سیکھیں گے کہ جو ایسی بنیاد جو درست بنیاد نہیں ہے اور ہماری زندگی میں ڈال بیٹھے ہیں ہم، اس سے کیسے ہم نپٹیں۔ کسی بھی عمارت میں بنیاد بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بنیاد ہی اس بات کا تعین کرے گی کہ عمارت اونچی ہوگی یا نہیں ہوگی، مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ایک منزلہ گھر ہے اور دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ بنیاد درست نہیں ڈالی گئی، اور جب بنیاد درست ڈالی جاتی ہے تو پھر گھر کا جو مالک ہے، مالک مکان، وہ بلا جھجک جو ہے وہ اپنا جو عمارت ہے اس کے اوپر دوسری منزل، پھر تیسری منزل، پھر چوتھی منزل بناتا ہے، اور گھر جو ہے اونچا اور بڑا اور خوبصورت بنتا ہے۔ تو اس لیے بنیاد پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک تمثیل بتائی اور کہا کہ ایک شخص بیوقوف ہے اور ایک شخص جو ہے وہ بڑا حکمت والا ہے، جو حکمت سے بھرا ہوا شخص ہے، اس نے اپنی بنیاد جو ہے گھر کی چٹان پر رکھی۔ آندھی چلی، طوفان آیا، پانی آیا اور وہ گھر قائم رہا، لیکن بیوقوف نے بنیاد جو ہے وہ ریت پر رکھی، اور جب آندھی چلی، طوفان آیا، پانی آیا تو وہ گھر کو توڑ کر بہا کر لے گئی۔ آج بھی کیونکہ ملکی سچویشن جو ہے دنیا کا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے حالات چینج ہیں۔ جن علاقوں میں کبھی اتنی بارش پڑتی نہیں تھی، اب بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور سیلاب بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی پاکستان میں پنجاب کی طرف بہت زیادہ تباہ کاری ہوئی سیلاب کی وجہ سے۔ اچھا، جو تو گھر مضبوط بنیادوں پر تھے وہ گھر قائم رہے، اور جو گھر دریا کے کنارے ریت پر تھے، پانی کے بہاؤ نے کٹاؤ کیا اور وہ گھر سارے کے سارے نیچے بہہ کے چلے گئے۔ اس لیے بنیاد بہت زیادہ ضروری ہے، اور آپ کی لائف کی بھی بنیاد ہے۔ آپ کی جو زندگی ہے اس کی بھی کسی نے بنیاد ڈالی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ماضی میں کیسی بنیاد ڈالی گئی ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کے حالات پر غور کر کر ان کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ بنیاد درست تھی یا غلط تھی۔ اگر درست بنیاد تھی تو آپ کا تعلق خدا سے گہرا، آپ کے فائنینشیل ریسورسز زیادہ اچھے، آپ کے جاب کے وسائل زیادہ اچھے، آپ کے گھر میں نور، گھر میں برکت، سلامتی نظر آئے گی۔ اور اگر بنیاد خراب تھی، کوئی جادوگری میں پڑا رہا، کوئی خدا سے دور رہا، کوئی نافرمان رہا، کسی نے خدا کو اول درجہ نہیں دیا، تو وہ آپ کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ڈیلیز، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، ایسا سائیکل جو بار بار آپ کی زندگی میں آئے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں پڑھ کے واپس آیا تو ایک سائیکل میری لائف میں بھی تھا۔ ہم بہت محنت کر رہے تھے۔ 2005 میں جب گریجویشن کی بھائی ریاض اور میں واپس آئے تو بہت محنت کر رہے تھے ہم، اور ایک سائیکل تھا جو جون جولائی میں ہمارے پاس پیسہ گم ہو جاتا تھا، پیسہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور بھائی اندریاس کئی دفعہ مل میں کام کرتے، مزدوری کرتے، اور یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کرو، چھوڑو بس۔ حال میں پاسٹر بھی نہیں تھا اس کو، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں کرو، میں کرتا ہوں۔ اور وہ کام کر رہے ہوتے، اور وہ جون جولائی ہمارا ایسے گزرتا۔ پھر ایک دن
میں ایک خدا کے خادم کے ساتھ تھا سیالکوٹ میں، اور میں انہیں یہ بات بتاتا ہوں یار ہر دفعہ جو ہے وہ جون جولائی میں ہر سال پیسے نہیں ہوتے، آگے پیچھے بہت پیسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ایک سائیکل ہے، اس کو توڑو. یہ جو بار بار چیزیں آپ کی لائف میں آتی ہیں اور بندھن باندھتی ہیں، ایک سیزن آتا ہے جس میں آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کچھ آگے بڑھنا چاہتے نہیں کر پاتے، آپ روزگار چاہ رہے ہیں، روزگار مل ہی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ڈیلے ہے، آپ کسی کام کو ہاتھ لگا رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے، آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں، پیسہ بھی ہوتا ہے، شروع کرتے پیسے غائب ہو جاتا ہے. یہ سائیکل ہے، اسے توڑنے کی ضرورت ہے. کوئی ماضی میں غلط بنیاد ڈال دی گئی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے مجھے جب بتایا تو ہم نے مل کے دعا کی اور ہم نے اس سائیکل کو توڑا. اور اس کے بعد جون جولائی میں ہم زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ پیسہ ہمارے پاس، زیادہ وسائل. ہم چھٹیاں ہوتی ہیں اسکول کی، ہم اسکول کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تعمیر کر رہے ہوتے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا تھا، مجھے سمجھ آ گئی، لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. عدم معرفت کیا ہے؟ علم کی کمی. اور علم کہاں سے ملنا ہے؟ بائبل مقدس میں سے. اب جب ہم لکھا نا ہم میں خدا کی عقل ہے، اب خدا کی عقل کہاں سے آئے گی؟ بائبل سے. ایک عقل ہے دنیا آپ کو دیتی ہے، آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں یار میں تھوڑا مالی طور پہ خراب ہے حالات، یہ یا تو دوجی نوکری کر لے، کوئی شام کو بھی نوکری کر لے یار وہاں سے تیرے حالات ٹھیک، یہ دنیا آپ کو بتائے گی. لیکن اگر یہی بات آپ بائبل کی طرف لے کے جائیں گے، خدا آپ کو کچھ اور عقل دے گا، حکمت دے گا اور آپ اس طرف لے کے. جیسے میں نے خدا خادم سے شیئر کیا، خادم نے مل کے ہمارے ساتھ مل کے ہم نے دعا کی اور وہ سائیکل بریک ہو گیا. وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ درست ہوگی، وہ بنیاد جو تھی وہ درست ہو گئی. اور جیسے ہی بنیاد درست ہوئی تو امیر ہونا شروع کی چیزیں. تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بنیاد سے نمٹنا بہت ضروری ہے. اب بنیاد کیا ہے؟ بنیاد اصل میں ایک روٹ سسٹم ہے، جڑوں کی جو جڑیں ہیں نا آپ کی زندگی کی وہ بڑی گہری پھیلی ہوئی ہیں. ہمارے گھر میں ایک درخت ہوا کرتا تھا اور وہ درخت ایک جگہ آ کر سوکھ گیا. جب ہم یہ اسکول کی بلڈنگ بنانے لگے تو جب اس سوکھے درخت کو ہم نے نکالا تو نیچے سے اس کے پتھر نکلا جو اس درخت کی جڑوں کو روکے ہوئے تھا تاکہ اس درخت کی جڑیں گہری نہ جائیں، پانی نہ ملے، مضبوط نہ ہو اور وہ سوکھ گیا. آج بھی بہت دفعہ ہماری جب جڑیں گہری نہیں ہوتی، بنیادیں گہری نہیں ہوتی، روٹ سسٹم گہرا نہیں ہوتا خدا میں یسوع مسیح میں، تو پھر سوکھا پڑ جاتا ہے اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ برکت نہیں آتی، بلکہ ہماری زندگی میں ہم بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے رہتے ہیں. آمین. تو بنیاد کیا ہے؟ بنیاد جو ہے وہ ایک شخص کی لائف کا روٹ سسٹم ہے. جو جڑوں کا ایک سسٹم ہے وہ جو ہے وہ آپ کی لائف کا، آپ کی شخص کی زندگی کا روٹ سسٹم ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب بنیاد بری ہوگی تو ترقی رک جائے گی، آپ چاہ کر بھی ترقی نہیں کر پائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، آپ کی لائف کا ٹائم ضائع ہو رہا ہوگا، انرجی ضائع ہو رہی ہوگی، پیسہ ضائع ہو رہا ہوگا. کیونکہ ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کیونکہ بنیاد بری ڈالی ہوئی ہے. کسی نے ماضی میں کچھ ایسا بنیادوں میں کر دیا ہے جو میری لائف کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میں اس کو جب تک درست نہیں کروں گا تب تک میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. زبور 11 اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ زبور نمبر 11 اور اس کی 3 آیت، اگر بنیاد ہی اکھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے؟
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? जो कुछ नेगेटिव, मनफी, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उसको बुनियादों से उखाड़ा जाए, ताकि हमारी फाउंडेशन जो है यीशु मसीह पर, कोने के सिरे के पत्थर पर हो। जब हमारी बुनियाद यीशु मसीह पर होगी, फिर हमारी तरक्की कोई नहीं रोक पाएगा। मैंने अपनी मिसाल आपको दी है। हर साल एक साइकिल आता था। बहुत दफा मैंने देखा जिंदगियों में बहुत से लोग जो हैं, उनकी औलाद आगे नहीं बढ़ पा रही, जितनी मेहनत करें। सेम स्कूल में पढ़ा रहे हैं जहां दूसरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, फीसें भी दे रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, खाना पीना भी खिला रहे हैं, लेकिन कई बच्चे उसी स्कूल में पढ़कर आगे निकल जाते हैं, कई बच्चे उसी स्कूल में पढ़ के पीछे रह जाते हैं। वजह, बुनियाद खराब है। किसी ने बुनियाद के साथ सही उसे दुरुस्त नहीं किया, उसके साथ निपटे नहीं है, और बुनियाद खराब होने की वजह से जो है वो जिंदगियां जो है खराब हो रही हैं और खानदान आगे नहीं बढ़ रहे। जब मैं इस सरमन के बारे में सोच रहा था, गौर खोज कर रहा था और दुआ कर रहा था, तो रूह कुछ मेरे दिल में डाल रहा था कि अगर बुनियाद दुरुस्त हो गई, 100, 200, 300 साल बाद भी लोग खानदान को याद रखेंगे। कईयों के खानदान जो है, माँ बाप गए, उसके बाद लोग भूल जाते हैं उन खानदानों को, क्योंकि बुनियादें ही दुरुस्त नहीं है। लोग, एक वक्त था जब लोग खानदान के ऊपर काम करते थे। माएँ कहा करती थी कि जनाब तेरे खानदान की बदनामी होगी, ऐसा काम नहीं करना। बाप समझाता था कि अपने खानदान की इज्जत को खराब नहीं होने देना। लड़कों को कहा जाता, लड़कियों को कहा जाता। अब ये लफ्ज शायद सुने भी देर हो गई है। लोग खानदानी रवायतों पर बड़ा काम कर रहे थे। खानदान एक के बाद साल, दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, फिर चौथी नस्ल, इस तरह नस्ल दर नस्ल बरकतें आगे ट्रांसफर हो रही होती थी। और खुदा ने भी कहा, अगर तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो तेरे तख्त पर वारिस की कमी नहीं होगी। दाऊद को खुदा ने कहा। ये साउल के लिए भी वादा था, लेकिन साउल ने खुदा की नाफरमानी की और तख्त उससे छिन गया। मेरी बात समझ आ रही है? बुनियाद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दुरुस्त बुनियाद डालेंगे तो आप ज्यादा तरक्की, ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे। अभी इन बुनियादों पर आप काम कर सकते हैं बच्चों पर, लेकिन अगर हमने अपने ऊपर या बच्चों पर काम नहीं किया, हमारी बुनियादें खराब हो गई, तो वही बच्चे हमारे लिए दुख का बायस बन सकते हैं। तो ज़बूर नवीस कह रहा है, अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए, तसव्वुर करें कि दुरुस्त बुनियाद खराब कर दी जाए, इब्लीस उसे खराब कर दे, तो क्या होगा? दाऊद का वाकया याद है, जब बदसबा के साथ उसने अपने आप को खराब कर लिया, तो उसका अपना ही बेटा उसके तख्त के खिलाफ हो गया, बगावत जारी हो गई। समझ आ रही है? बुनियाद, एक दुरुस्त बुनियाद, और उसके लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा उसने तौबा की, उसके लिए खुदा के हुजूर उसने तौबा की। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खराब जो बुनियादें हैं उनको उखाड़ना है। यीशु मसीह के नाम से हर तरह की अबलीसी बुनियादें जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं यीशु के नाम से उन्हें उखाड़ता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु का नाम भी दुरुस्त तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमारे लोग, बहुत से लोग दुआएं कर रहे हैं, लेकिन यीशु बाप कर रहे हैं, जबकि यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर उसने कहा, जो तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। फिर लिखा है, इसी वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके। हमारा दुआओं का पैटर्न ही चेंज हो गया। हमने यीशु की बजाय दूसरी तरफ दुआओं का रुख कर दिया।
मुक़द्दसीन से दुआएं करना शुरू कर दी। हमने यीशु मसीह के नाम से दुआएं, आपकी अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही तो उसकी वजह यह है कि आप दुरुस्त सिमत में दुआएं नहीं कर रहे, दुरुस्त बिब्लिकल बेसिस पे दुआएं नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह के नाम से दुआ करें, खुदा बाप से करें। अब दुआ करने में और इख्तियार इस्तेमाल करने में भी फर्क है। कई लोग जो हैं वो खुदा को इख्तियार दे रहे होते हैं, रुल्क उसको इख्तियार के साथ बातें कर, नहीं, दुआ करनी है खुदा से, रुल्क उससे, मिन्नत करनी है उनसे, लेकिन इख्तियार इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल करना है, उसकी कुव्वतों के खिलाफ। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और कोई चीज हरगिज तुम्हें जरर नहीं पहुंचाएगी। तो हमने उन बुनियादों को उखाड़ना है जो हमें याद आती हैं। वो नस्ली लातों की बुनियाद हो सकती है। हो सकता है कि हमने खुदा का इनकार किया हो, पतरस की तरह। पतरस ने इनकार किया और बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर जब यीशु मसीह जिंदा हो गया तो पतरस ने इकरार भी किया। उस इनकार की लानत को पतरस ने इकरार करके खत्म किया। जब मैं और आप यीशु का इनकार करते, कैसे करते हैं इनकार? जब हम जादूगरों के पीछे जाते हैं, हम यीशु का इनकार करते हैं। तो पतरस ने दोबारा इकरार किया। हमें उस बुनियाद को तोड़ना है, उखाड़ना है यीशु मसीह के नाम से। कहना है खुदा मैं माफी चाहता हूं कि मैंने तेरे हुजूर बदी की और मैं जादूगर की तरफ चला गया। मैं यीशु के नाम से तुझसे माफी मांगता हूं और यीशु के नाम से मैं उनका इनकार करता हूं। और आज से मैं और मेरी नस्लें यीशु मसीह की हैं। यीशु कहता तुम आज के दिन चुन लो कि तुम किसकी इबादत करोगे, खुदावंद की या शैतान की। ये चुनाव हमारा है, चुनना हमने है। रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम तो खुदावंद की ही इबादत करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो ये जो फाउंडेशंस हैं ये ऐसे ही नहीं ठीक होती। मेहनत करके, डबल नौकरी करके, जनाब बच्चों को मार पीट के, बुनियादों को पहले डील करना पड़ेगा, बुनियादों के साथ, फिर जो है मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। और कैसे डील करना है? आपको याद है बाइबल मुकद्दस में जिक्र है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक बदरू को नहीं निकाल सके, मिर्गी की बदरू थी। और फिर वो शख्स यीशु के पास आता, जब यीशु पहाड़ से नीचे उतरता है, जहां पर यीशु का चेहरा बदल गया, नूरानी हो गया, और एक तरफ मूसा और एक तरफ जो है वो हारून है, अपना एलिया है। और जब यीशु मसीह नीचे आता है तो वो शख्स यीशु मसीह की मिन्नत करता है। और वहां पर ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है कि इस तरह की किस्म दुआ के बगैर नहीं निकलते। फाउंडेशंस, बुनियादें जो दुरुस्त होंगी, खानदानी बुनियादें, आपकी ज़ियाती जिंदगी की बुनियादें, वो दुआ के जरिए दुरुस्त होंगी। आमीन, हालेलुया। यशायाह 58 बाब उसकी 12वीं आयत निकालें। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा। आमीन। और तू रखना का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। जब आप ऊपर पढ़ते हैं तो वहां पर जिक्र है रोजा रखने के बारे में, दुआ करने के बारे में। सुने गौर से, ये जो कदीम वीरान मकान है, जब आप कभी किसी घर में जाएं और आपको कई दफा समझ आ जाता है कि इस घर में वीरानी है, फाउंडेशंस खराब हैं, रूट सिस्टम खराब है, माजी में
पुष्ट दर पुष्ट किसी ने खुदा का इनकार किया हुआ है और खुदा को छोड़ा हुआ है और बुनियादें खराब हैं। कैसे पता चलता है? जब आप कमाएं और कमाई पे बरकत ना हो, जब रोजगार के दरवाजे खुल ना रहे हों, जब माली हालात दुरुस्त ना हो रहे हों, जब घर में नाफरमानी बहुत ज्यादा हो, जब खुदा की कुदरत उस तरह घर में नजर ना आए, अबलीस दंदनाता फिरे, वीराना हो, जब रिश्तेदार भी हमें पसंद ना करें, कबूल ना करें, हमारे खिलाफ बातें करें, हम पर हंसें, समझ जाएं कि घर में बुनियादों को दुरुस्त करना चाहिए। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? मैं खुदा किसी से बोल रहा है आज, हालेलुया। खुदा बात कर रहा है और आज के बाद आप देखना वो सर्कल टूट जाएंगे जो आप कभी तोड़ नहीं पाए थे। आपको समझ नहीं आ रही थी, आज खुदा आपको समझा रहा है वो चीजें। आमीन। तो वो क्या करेंगे? तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे। कदीम वीरान मकान जो पिछली नस्ल नहीं कर पाई थी, मैं दुआ करता हूं आपके फाउंडेशन दुरुस्त करने के सबब से आप वो कर पाएंगे। आमीन। वो सोचते रहे, लेकिन आप उन बरकतों को देखेंगे, खाएंगे और दूसरे भी उन बरकतों को देखेंगे, क्योंकि आप बुनियादों को दुरुस्त करेंगे, आप फाउंडेशन को दुरुस्त करेंगे। लिखा वो तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुष्ट दर की पुष्ट की बुनियादों को बर्पा करेगा और तू रखना को बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला होगा। आमीन। वो रखने, वो दराड़े जहां से आपका पैसा जाया हो रहा है, पानी की टैंकी अगर दरार पड़ जाए ना, तो आप जितना मर्जी पाइप से पानी मोटर चला के भेजते रहे, वो कभी नहीं भरेगी, वो खाली रहेगी। तो आप रखनों के बंद करने वाले होंगे। आमीन। और ये कैसे होगा? खुदा ने हमें उन तमाम बर्बाद चीजों को, जो पुरानी बुनियाद बर्बाद चीजें, उनको तमीर करने के लिए बुलाया हुआ है। और वो कैसे तमीर होगा? दुआ के जरिए से। कैसे तमीर होगा? दुआ के जरिए से। यीशु मसीह ने कहा, लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा किसी तरह नहीं निकल सकती है। इस किस्म को निकालने के लिए दुआ की जरूरत है। ईमानदारों, दुआ में बढ़े, बुनियादों को दुआ में दुरुस्त करें, दुआ के जरिया से उन जड़ों को दुरुस्त करें जो बुरी जड़ें लग गई हैं। कई दफा आपने सुना होगा, मैं कहता हूं हर सूखी जड़ जो हमारे साथ जुड़ गई, यीशु के नाम से मैं उसे काटता हूं। मैं दुआ करता हूं हर वो सूखी जड़। आपको नहीं पता, आप मिल रहे हैं किसी से, किसी के साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किसी ऐसी फेलोशिप में आ गए जो खुदा से आपको दूर लेके जा रहे हैं। आपको जड़ों को काटना है। हर वो इब्लीसी तस्वीर जो आपका पैसा खा रही है, उसको डिस्कनेक्ट करें अपने आप से, अपनी बुनियादों को दुरुस्त करें। आमीन। हालेलुया। डील विद रूट्स नॉट विद द फ्रूट। कई लोग ना दुआ कर रहे हैं, खुदा मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, खुदा मेरे पास माली वसाइल हो, खुदा मैं घर बना लूं। ये अच्छी दुआएं हैं, मैं भी करता हूं ये दुआ, लेकिन उससे पहले डील करें कि वो जो बुनियाद है जो नहीं बनाने दे रही, वो क्या है। कहीं माजी में कड़वा बीज तो नहीं बोया हुआ जो उस जड़ को काटने की जरूरत है, नाफरमानी का बीज। कहीं मनफी जुमलों के बीज तो नहीं बोए हुए। बाइबल में लिखा, जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करे। जिस बात को तू कहेगा, आप बोलकर भी बुनियाद डाल रहे होते हैं। बहुत सारी माएं
اپنے بچوں پر بولتی ہیں تو نکما ہے, تیرے تو کچھ نہیں ہونا. کئی پیار نال کہہ رہی ہوندیاں نے اے میرا پتر کسے کام دا نہیں, انہوں نہ کچھ آکھیا کرو. لے وہ بچہ بیچارہ پوری عمر ہی نکما رہ جاتا ہے. ایسے نہ بولیں, یہ آپ جملے بول کر بنیاد ڈال رہے ہیں. اگر آپ کی لائف میں آج آپ کو یاد آتا ہے کہ کوئی بری بنیاد بول کر ڈالی گئی ہے, یسوع کے نام سے آج اس بنیاد کو اکھاڑ دیں. اکھاڑیں ان بنیادوں کو آج جو آپ کی لائف میں بولی, یا کسی رشتہ دار نے بول دی, والدین نے بول دی, غصے میں آ کر بول دی. یسوع کے نام سے اکھاڑیں. یا نسلی طور پر آپ کے والدین نے کوئی دروازہ ایسا کھول دیا, آپ یسوع مسیح کے نام سے کاٹیں اسے. اس بنیاد کو آپ مکمل طور پر رد کر دیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ایک سائیکل ہے, جلد گھروں میں اموات ہو رہی ہیں. 50-60 سال کی عمر میں جیون ساتھی چلا جاتا ہے. اگر ماضی میں ایسا ہوا ہے, یسوع کے نام سے اسے رد کریں. اسے کیا کریں؟ رد کریں. اسے میں آگے آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر اور بھی زیادہ. زبور 51 اور اس کی دوسری آیت میں جب داؤد ایک ایسی بنیاد ڈال چکا ہوتا ہے جو بنیاد اس کے گھر میں گھس گئی ہے اور اسے تباہ کرنے والی تھی, اور ناتن آ کر اسے بتاتا ہے, ناتن نبی آ کر داؤد کو بتاتا ہے کہ یہ بات خدا نے تجھ سے کی ہے, تو داؤد نے اس بنیاد کو توڑنے کے لیے دعا کی. زبور 51 اس کی دوسری آیت لکھا, میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر. یہ گناہ اس سے ہوا ہے, تو اس کے لیے وہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ خدا تو میری بدی کو کیا کر, مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے کیا کر. ون آف دا وے, ایک طریقہ بنیاد کو درست کرنے کا یہ ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اس سے توبہ کریں, اس سے ترک کریں. اپنے گناہ کا کیا کریں؟ اقرار کریں. جب ہم نہمیا کو دیکھتے ہیں تو نہمیا میں ذکر ملتا ہے کہ یروشلم کی دیواریں ٹوٹی ہیں, پھاٹک جلے ہیں اور لوگ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں. نہمیا نے جب یہ دیکھا اور سنا تو نہمیا رویا ہے, ماتم کیا ہے, روزہ رکھا ہے, دعا کی ہے. اور دعا میں کیا کیا؟ اس نے اپنے اور اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کیا اور توبہ کی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دعا کے بعد خدا جو ہے فضل کرتا ہے, اور جو بادشاہ ہے وہ اس کی فیور میں آ جاتا ہے اور اسے روپیہ پیسہ دیتا ہے, سونا چاندی دیتا ہے, لکڑی دیتا ہے, رستے میں سامان دیتا ہے, پھر محافظ دیتا ہے اور اسے کہتے جاؤ جی. اور یہ شخص نہمیا 52 دن میں دیوار بنانے میں کامیاب ہو گیا. آمین. تو داؤد معافی مانگ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. اگر اپنے گناہوں کو اقرار کر کے ان کو ترک کریں گے تو ہم پر رحمت ہوگی. تو بنیاد کو درست کیسے کرنا ہے؟ اپنے گناہ کو ماننا اور پھر اس کو کیا کرنا؟ ترک کرنا, اس کی معافی مانگنا. آپ جو سالوں میں نہیں کر پا رہے تھے, 2026 میں خدا آپ کی زندگی میں قدرت والے کام کرے گا. آمین. لیکن کرنا کیا ہے؟ جب خدا آپ سے بول رہا ہے, روح القدس آپ کو دکھا رہا ہے, آپ سن کے بتا رہا ہے کہ یہ فلاں جگہ میں نے کام کو درست کرنا ہے, آپ کریں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے, اگر آپ نے ابھی ان سے ڈیل نہیں کیا تو آپ کی اولاد بھی ان مسائل میں پھنسی رہے گی, اور پھر ان کی اولاد بھی پشت در پشت, وہ چلتا رہے گا سلسلہ. آپ کو بنیاد کو درست کرنا پڑے گا. اگر آپ نے درست کر لیا, آپ کی اولاد جو ہے وہ پھل کھائے گی. آمین. ہاللیلویہ. جڑیں پہلے جو ہے درست کی جاتی ہیں, پھر جڑیں پانی لیتی ہیں, خوراک لیتی ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اس شخص درخت کی مانند ہے جو پانی کے کنارے لگایا گیا ہے, جو اپنی جڑیں پھیلاتا ہے, اور جڑ پھیلاتا اور پانی
حاصل کرتا ہے۔ جڑ درست ہوگی، فاؤنڈیشن درست ہوگی تو آپ کی عمارت آٹومیٹکلی درست ہونا شروع ہو جائے گی۔ فاؤنڈیشن سے ڈیل کریں، فاؤنڈیشن سے ڈیل کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فاؤنڈیشن سے ڈیل نہیں کر پا رہے اور نسلوں میں وہ چیزیں جا رہی ہیں، نسل در نسل وہ چیزیں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ آمین۔ تو دعا کے ذریعے سے ہم نے جڑوں کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ افسیوں 6 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ افسیوں 6 باب اس کی 18ویں ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ آپ کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہے کہ کیا دعا میں نے کرنی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ روح میں دعا نہیں کرتے۔ روح میں دعا کریں۔ اگر آپ نہیں کر پا رہے، غیر زبانوں کا میں آپ دعا نہیں کر پا رہے، خدا سے مانگیں۔ روح القدس دینے والا ہے، آپ اسے کہ پاک روح میری مدد کر، میں چاہتا ہوں کہ میں روح القدس سے بھر جاؤں، ممور ہو جاؤں۔ کہیں یسوع مجھ پر رحم کر اور مجھے مموری سے ممور کر۔ اور جب آپ روح القدس سے بھرے روح میں دعا کریں گے، آپ کو لکھا ہے روح القدس خود ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر شفاعت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کسی وقت غیر زبانوں میں دعا کرتے تھے اور آپ اب نہیں کرتے ہیں، آپ کرنا شروع کریں۔ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو آپ کی جو بنیادیں ہیں وہ آپ کی خدمت کو، آپ کے خاندان کو اور آپ کی ڈیسٹنی کو، منزل کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر بنیاد درست ہے، جڑیں ٹھیک ہیں، تو آپ کی خدمت بھی ٹھیک ہو رہی ہوگی، آپ کا خاندان بھی ٹھیک درست سمت میں جا رہا ہوگا اور آپ کی منزل کے قریب آپ پہنچ رہے ہوں گے۔ اور اگر بنیاد خراب ہے تو آپ جتنی محنت کر رہے ہوں گے آپ خدمت میں بڑھ نہیں پائیں گے۔ بہت سے خادم میں نے دیکھے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں لیکن خدمت بے اثر ہے، پھلدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ بنیاد درست نہیں ہے۔ بہت سے ورشپر میں نے دیکھے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں لیکن ورشپ میں اس لیول میں جا نہیں پا رہے، وجہ ہے بنیاد درست نہیں ہے۔ بہت سے دینے والے میں نے دیکھے ہیں، دے بھی اچھا رہے ہیں چرچ میں لیکن فصل نہیں کاٹ رہے، وجہ ہے بنیاد درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگ محنت بہت کر رہے ہیں، سیکھ بہت رہے ہیں، پڑھ بہت رہے ہیں، جہاں پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ نہیں پا رہے، وجہ ہے بنیاد درست نہیں ہے۔ بنیاد کو درست کرنا ہے دعا کے ذریعے سے، اور اس ریپیٹڈ پیٹرنز کو دیکھنا ہے جو بار بار، میں نے کہا سرکل میری لائف میں جو تھا وہ یہ تھا، ہر سال جون جولائی میں پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے الگ الگ سرکل ہو سکتے ہیں، الگ الگ سرکل، کسی کا الگ کوئی ہو سکتا ہے جو اس کی زندگی میں ہو، جہاں جاتا ہے آگے سے ناکامی ہو رہی ہو کسی بھی لائف کے اس میں، لیکن آپ نے اس سرکل کو پہچاننا ہے اور خدا کے حضور آنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے یسوع کے نام سے جب آپ سے بریک کریں گے، توڑیں گے، تو آپ جو نہیں حاصل کر پا رہے تھے وہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو یہ ڈیلیز جو ہیں یہ بھی ہماری زندگی میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ تو ڈیلیز بھی اس لیے آتے ہیں کیونکہ بنیاد جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک ابراہام ہے، اس کی زندگی میں دیکھ کیا ہے، 12 باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اور خداوند نے ابراہام سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ سنے غور سے، کیوں خدا ابراہام کو نکال رہا ہے اس کے وطن سے
اس کے नाते दारों के बीच से, उसके बाप के घर से। बुत प्रस्त थे वो, बुतों की पूजा करते थे। आज बहुत दफा हम जिस संगत में हैं वो जादूगरों से भरी हुई है। आप नहीं करते जादूगरी, आप सिर्फ उनके साथ जाते हैं। एक बहन, बहुत साल पहले की बात है, तो हमारे स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते थे, तो उनके घर वालों ने मुझे कहा सर जी हमारे घर आए, हमारी जो बेटी है वो शादीशुदा है लेकिन वो पोजेस्ड है, कपड़े फाड़ लेती है, भागती है और बहुत उसका मसला खराब है। तो मैं उनके घर गया, तो मैं जैसे बात कर रहा था तो जो मुझे फाउंडेशन नजर आई बातों में वो ये थी कि उस लड़की का शौहर बार बार बता रहा था जी मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है और मैं बहुत सारे जो है मज़ारों पे जाता हूँ, मैं कभी वहां 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 जाता हूँ, जादूगरियों में पड़ा रहता हूँ। मैं जादू करता नहीं हूँ, मैं उनको मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं वहां जाता हूँ। आप धुएं में से गुजरे, धुएं में से गुजरे तो क्या धुएं की जो खुशबू है या बदबू है वो आपके कपड़ों में से नहीं आएगी? जब आप एक पोजेस्ड माहौल में होंगे तो उस जगह से जब आप गुजरेंगे तो वो पोजेस्ड माहौल जो है वो आपको, बदरूहें आपको पकड़ लेंगे। और मुझे वो समझ आई, मैंने उस भाई को समझाया, मैंने कहा भाई आज के बाद आपने जाना नहीं वहां। अगर आप चाहते हो कि आप आजाद हो, आप अपने आप को कनेक्ट ना करो उनके साथ, इस बुनियाद को खत्म करो। और भाई ने मेरे पीछे दुआ की और हमने दुआ की और बहन आजाद हो गए। कई घरों में जहां पर काम नहीं होते, घर के, घर बन नहीं रहा था, सालों से वो कोशिश कर रहे थे और घर नहीं बन रहे थे, और खुदा ने ऐसे में गया तो हमने जाकर ऐसी बातचीत हो रही है और उन्होंने बताया जी हम बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे। और फिर बातों बातों में मुख्तलिफ चीजें सामने आई और हमने यीशु के नाम से उन पुरानी बुनियादों को उखाड़ा और यीशु के नाम से हमने नई बुनियादें रखी और वही घर जो है उनकी तवक्को से भी पहले पहले बनना शुरू हो गए। और अब भी जब कभी मैं उनके घरों में जाऊं तो मुझे कहते हैं सर जी हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा घर बनेगा, हमारे साथ वालों का बन रहा था और आप उनके लिए दुआ करने आए थे और हमारे लिए भी आपने दुआ की तो हमारा भी घर बन गया। और उनसे पहले ज्यादा अच्छा कंक्रीट आरसीसी घर, डबल स्टोरी। क्यों? बुनियादें दुरुस्त की गई। कई घरों में, अच्छा कई दफा लोग समझते हैं कि पादरी साहब जो हैं वो सख्त दिल है। मैं सख्त दिल नहीं, बुनियाद दुरुस्त करना पहले लाजमी। मैं कभी सूद के पैसे में मदद नहीं करूंगा, मैं कभी कर्जे में मदद नहीं करूंगा, किसी की नहीं करता। उसकी वजह बुनियाद दुरुस्त करना। मैंने ऐसे घर देखे इसी चर्च में जब उनकी बुनियाद दुरुस्त हुई, सूद उन्होंने खुद अपनी कमाई से उतार दिया, उनके बाद उनके घर भी बने और मामलात भी दुरुस्त हो गए। अगर बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी तो चीजें दुरुस्त नहीं होंगी, फिर कभी भी वो फिर सूद में फंस जाएंगे, फिर सूद में फंस जाएंगे, फिर बीमारियों में चले जाएंगे। लेकिन अगर बुनियाद दुरुस्त हो जाएगी फिर दोबारा कभी नहीं फंसेंगे। आमीन, हालेलुया। तो अब्राहम को खुदा निकाल रहा है। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कोई आप ऐसी संगत में फंसे हुए हैं जो आपको बार बार नेगेटिविटी में ले जाती है, जिससे आपका ईमान डामाडोल हो जाता है, जिससे आपकी जुबान गलत यूज हो रही होती है और आप गलत बुनियाद डाल देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपके रिश्ते उस बुरी संगत से टूट जाएं और आप बाहर निकल आए उनसे। अब्राहम की तरह से निकल आए, उनको छोड़ दें, उनसे बाहर आ जाएं। जो आपको जादूगरी में लेके जाते हैं, जो आपको ऐसी चीजों में फंसा देते हैं, टूनों में फंसा देते हैं, जो आपको सख्त इन बातों में ले जाते हैं, आप निकले उनमें से और आप हैरान हो जाएंगे। खुदा ने अब्राहम को निकाला और जब वो निकला तो उसके बाद उसकी जिंदगी में चीजें जो है बदली हुई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप, मैंने पहले कहा, जब आप में मसीह की अकल हो, जब आप में क्या हो? अब मसीह की अकल कहां से मिलती है? कलाम से। कहां से मिलती है? बाइबल मुकद्दस से मसीह की अकल मिलती है।
तो अबलीस बाइबल पढ़ने से क्यों आपको रोक रहा है? क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे आप सच्चाई से वाकिफ हो जाएंगे और सच्चाई आपको आजाद कर देगी। मैं तो चाहता हूं आप घरों में डेली एक शाम को बैठ के बाइबल को पढ़ें, एक चैप्टर जरूर पढ़ा करें, नए आयतनामे से शुरू करें, बच्चों को बिठाएं। आज शुक्र है रोशनी का दौर है और मसीह बहन भाइयों ने अपने बच्चों में बड़ी तवज्जो की और बच्चे पढ़ रहे हैं। हर खानदान में पढ़ा लिखा है, उर्दू तो पढ़ ही सकते हैं। आप माँ बाप होते हुए उनको बिठाएं सर्कल में, उनके साथ बैठकर आप बाइबल पढ़ें। आप शुरू करें मत्ती पहले बाब से, फिर अगले दिन दूसरा बाब, फिर आपस में बातचीत करें, जी क्या पढ़ा है इसमें से, क्या सीखा हमने। गीत गाएं और ज़बूर गाएं, दुआएं करें, बारी बारी दुआ करवाएं। एक ऐसी बुनियाद आप डाल देंगे जिनमें मसीह की अकल होगी। आमीन। तुम में क्या है? मसीह की अकल है। तो मसीह की अकल कहां से आएगी? कलाम मुकद्दस में से। तो मैं बता रहा था कि कई घरानों में जल्द उम्र में लोग मर रहे हैं, आधी उम्र में लोग जा रहे हैं। हालांकि आधी उम्र में जाना बाइबल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है, ये बरकत नहीं है। तो आधी उम्र में अगर जा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनमें मसीह की अकल नहीं है। तो मसीह की अकल कहां से आएगी? कलाम से। अब कलाम क्या कहता है? जब आप पैदाइश 6 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा क्या है? पैदाइश 6 बाब उसकी 3री आयत। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। ये खुदा ने क्या किया? एक मुकर्रर की हद 120 बरस। अभी मैं अफ्रीका में था और चर्च के कुछ नौजवान वहां थे और जिस खादम ने हमें बुलाया वो अपने माँ बाप के घर लेकर गया हमें। और जब हम उनके माँ बाप के घर गए तो उनका बाप 98 साल का, 98 ईयर्स, और माँ 85 साल की, और ठीक है। और वो क्योंकि उनमें में क्या थी? मसीह की अकल थी। कौन सी अकल है? 75 में इस बाप ने जो 98 का भी है यीशु को अपना आप दे दिया। बच्चे छोटे थे, घर में गुर्बत थी, ये शराबी था, लेकिन किसी ने उसे यीशु के बारे में बताया जैसे मैं बताता हूं आपको, और उन्होंने मुकम्मल तौर पे यीशु को अपना आप दे दिया। दो दिली के साथ नहीं, माफ कीजिएगा, आप मसीह, आज मसीह ईमानदार नामी मसीह बन गए हैं, दो दिली में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज मसीह में हैं, कल कोई शराब पी रहा है, उसके साथ शराब भी पी रहे होंगे। आज मसीह में है, कल कोई लड़ाई करेगा, सही की लड़ाई भी कर रहे होंगे। आज मसीह में है, कोई बहन के आ तेरे मसीहाने को ले जानी, तेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, तेरा शोर तेरे ताबे हो जाएगा। शोर नु ताबे करने के चक्कर च जादूगरां दे कोल टुर जांदे, और वो शोर ताबेदारी में आने की बजाय बदरुओं के कब्जे में आ जाता है और दुनिया से जल्दी चला जाता है। बहुत सारे मर्द जल्दी दुनिया से जा रहे हैं। बीवियों ने जादूगरों से तवीज करवाए, पानी पढ़वाया, शोहरों को बुलाया, जी मेरे कब्जे च आ जाएगा, मेरी गल मनेगा, सस दी नहीं मनेगा। वो शोर जनाब ना उदा रहा ना सस दा रहा, वो शैतान दा होके टुर गया। तो जरूर है कि हम इससे बचें। सारे केस ऐसे नहीं है, मैं सच बता रहा हूं आपको, लेकिन ऐसा हो रहा है। बीवियां और शोहर, हम नामी मसीहत से निकले, हकीकी मसीह बने, और हकीकी मसीह बनने के लिए हमें मसीह की अकल चाहिए। हमें मसीही किरदार को प्रमोट करना है। हमने उन चीजों को छोड़ना है जो चीजें हमें यीशु से दूर करती हैं, वरना कभी हमारे हालात दुरुस्त नहीं होंगे। हमें एक तरफ फैसला करना पड़ेगा। जैसे यीशु ने कहा, आज के दिन चुन लो तुम किसकी प्रस्तिश करोगे। आज हमें फैसला करना पड़ेगा, यीशु के हकीकी पैरोकार बनना है या दो दिले रहना है। दो दिले रहेंगे तो यीशु से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो कुछ आपको देगा आपके एक तरफा होने पर देगा।
اگر آپ دو دلے رہیں گے آپ کبھی بھی یسوع سے کچھ نہیں پائیں گے. اور میں نے پہلے کہا مسیح کی عقل کہاں سے آئے گی؟ کلام سے. لوگ آپ کو بتائیں گے روایتوں سے، رواجوں سے، رسموں سے نہیں آئے گی. روایتیں، رواج، رسمیں انسان کے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے انسانی تعلیم کی وجہ سے ایسے اڑتے پھرتے نہیں رہنا. ہم نے کلام کے خادم، کلام کے لوگ بننا ہے. اور کلام کے لوگ بن کر ہم اپنی زندگی میں درست بنیاد قائم کر سکتے ہیں. تو خدا نے کیا کہا نوح کے بعد، طوفان نوح کے بعد، کہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 120 ہوگی. آئیں پیدائش 15 باب 15 آیت دیکھیں. پیدائش 15 باب 15 آیت. اور تو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا. سنیں، نہایت پیری کہتے ہیں گڈ اولڈ ایج. یہ شخص 98 سال کا. اور ہم نے کہا جی آپ سب خادموں کے لیے، ہم 11 لوگ تھے، ہم سب کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے جناب جب سب کے لیے دعا کریں تو کھڑے ہو گئے. پہلے واش روم میں گئے، ہاتھوں دھو کر آئے اور جناب ایک کڑک آواز میں بات کرنا. ہم نے کہا یار 98 کا ہم نے سمجھا تھا بڑا دھیمی آواز اور بڑا کمزور شخص ہوگا، لیکن 98 سال کا بھی گڈ اولڈ ایج. لیکن کیا 75 میں 1975 میں حقیقی طور پر اپنا آپ یسوع کو دے دیا. ایک ایسا شخص جو شرابی تھا، جس کے گھر میں غربت تھی، بچے پڑھ نہیں پا رہے تھے. جب اس نے یسوع کو اپنا آپ دیا، ہر روز یسوع کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا. وہ بتا رہے تھے ان کے گاؤں میں ایک بڑا درخت تھا اور اس درخت کی جو ٹہنی ہے، بڑی موٹی ٹہنی، اس پہ وہ بیٹھ جاتا چڑھ کر، اور ایک لوہے کا اس نے بنایا ہوتا تھا ایک اپنا سپیکر ٹائپ، اور اس کے اندر بولتا اور اس سے گاؤں کے لوگوں تک جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے صبح شام کلام سناتا. اور لوگ یسوع کے پاس آ رہے تھے. اور اب اس کے 11 بچے خادم ہیں. اور اچھے خادم ہیں، مطلب مالی طور پہ بھی بابرکت خادم ہے، اپنے بزنس ہے، اپنا روزگار ہے ان کے، اور اچھے خادم ہیں. تو خدا جو ہے چاہ رہا ہے کہ ہم فاؤنڈیشن درست کریں. یہ نہ ہے کہ ایک پتھر پکا لایا تو ایک کچا لاتا ہے. مطلب یہی ہے نا 2 دلا ہونا، یہی ہے ایک نلکے سے دوہرا پانی نکلنا، یہی ہے. تو اس میں سے ہم نے نکلنا ہے. لکھا تو سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا. نہایت پیری میں کیا ہوگا؟ زبور 91 16 آیت نکالیں ذرا. زبور 91 اور اس کی 16ویں آیت، آخری آیت ہے. میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. جب آپ کھا کھا کر، یہ الگ بات ہے کئی لوگ ایسے ہوتے کھاتے ہیں تو ان کا رکاوٹ نہیں آ پاتی، پھر الٹیاں کرتے ہیں. کھا کھا کے جب آپ فل ہو جائیں اور اس وقت آپ کہتے ہیں جی بس سیٹسفائی، میں تمہیں عمر کی اسودہ ہونا یہی ہے کہ آپ سیٹسفائی ہو گئے ہیں. اب خدا اپنے بندہ کو سلامتی سے رخصت کر. یہ ہے سیٹسفیکشن. اپنے بندہ کو سلامتی سے کیا کر؟ رخصت کر. بڑی خوبصورت یہ زبور 14ویں آیت سے لکھا ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں. یہ ہے مسیح کی عقل. مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہمیں عمر کی درازی سے کیا کرے؟ اسودہ کرے. پوری عمر ہمیں دے.
पूरी उम्र देना चाहता है वो, लेकिन हम कई दफा बुनियाद दुरुस्त ना होने की वजह से हम दुनिया से जल्दी जो है वो जा रहे होते हैं। पहला पतरस 2 बाब उसकी 9वीं आयत। लेकिन तुम में क्या हो, बरगजीदा नस्ल हो, शाही कायनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम हो और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। ताकि हम किसकी खूबियां जाहिर करें? खुदा की। हम एक बरगजीदा नस्ल है, शाही कायनों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, ऐसी उम्मत है जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करें। आज हम में से किसकी खूबियां जाहिर होती हैं? अगर हम लड़ते झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, किसकी खूबियां जाहिर होती हैं? अबलीस की। आज अगर हम नशों में पड़े हुए हैं, किसकी खूबियां जाहिर हो रही हैं हम में से? हमें उन बुनियाद को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर इस आज हमने बुनियाद को दुरुस्त ना किया तो हमारी नस्ल से ये चीजें जो है वो जाएंगी नहीं। हमें बुनियाद को क्या करना पड़ेगा? दुरुस्त करना पड़ेगा। हिजकिय्याल 18 बाब 30-32 आयत निकालें। हिजकिय्याल 18 बाब। बस खुदावंद फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, मैं हर एक की रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। खुदा हमारे कामों के मुताबिक क्या करेगा? हमारी अदालत करेगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनहगार हुए दूर करो। अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। नया दिल और नई रूह, मसीह की अकल, नई अकल पैदा करो। और नई अकल कहां से पैदा होगी? खुदा के कलाम से। अगर हम अपने आप को खुदा के कलाम से भरेंगे, खुदा के कलाम पढ़ेंगे, खुदा का कलाम सुनेंगे, हमारी अकल नहीं होती जाएगी। फिर हम जिस्म के कामों पर क्या आ जाएंगे? गालिब आ जाएंगे। क्योंकि खुदा फरमाता है, मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए बाज आओ और जिंदा रहो। बाज आओ और जिंदा रहो। बाज आओ और जिंदा रहो। आए गलतियों 3 बाब 13वीं आयत निकालें और उसके बाद हम दुआ करेंगे। 3 बाब उसकी 13वीं आयत। लिखा है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। यीशु ने हमारी लानतों को अपने ऊपर लिया हुआ है। अब जब हम यीशु के पास आते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, माफी मांगते हैं, अपना आप उसे पेश करते हैं, तो हमें सारी नाराजगी से पाक करता है। लेकिन उसके बेटे यीशु का लहू हमें सारी नाराजगी से पाक करता है। यीशु का लहू हमें पाक कर सकता है। अगर आप बुनियाद दुरुस्त करना चाहते हैं तो आज खुदा के पास आने की जरूरत है। माजी में जो भी हुआ है, जिसने किया है, आप खुदावंद के ज़रूर उन चीज़ों को रखें, अपने बुनियादों को दुरुस्त करें, उखाड़ें उन अबलीसी गुनाहों को, अबलीसी चीज़ों को जो आपकी ज़िंदगी में जो है वो लीगल राइट लेके बैठी हुई हैं। यीशु के नाम से उन्हें उखाड़ें। आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल जो है बढ़ता जाएगा। आए थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पर खड़े हम दुआ करेंगे।